Hello, good evening, everybody. So, we have come live to celebrate and to discuss some few things on Suicide Prevention Day. Rotary Club of Calcutta Metro East RID 3291 presents an interactive live session Prevention del Suicidio with Somdatta Banerjee, psychologist and senior psychology teacher, along with Shagnik Banerjee, the vice president of the club, as host. So I would like to convey to Somnatta ma'am to say some few words. Yes, good evening, Good everyone. evening, everyone. It's my immense It's pleasure my immense pleasure to to be on this platform today. platform today. Opportunity, thank you. Opportunity, thank you. Thank you, Shahnik. Thank you, Shojanna, and the rest of all of you. You are actually doing a really good job. I have been like observing and watching the different types of activities which you all are doing. Thank you for that. Thank you for giving me a platform. And hello and good evening to all of you, those who are joining. Maybe in next 2-3 minutes, you all will be joining. Now, day before yesterday, that is 10th of September, was World Suicide Prevention Day. It is actually a very important day, it's actually an international day celebrated on the 10th of September, and we have to discuss and talk about how to prevent suicide and make individuals or people more aware about the symptoms, the causes, and what are the different precautions we can take from our side. How can we prevent suicides? Now, I think all of us we know that in India, not only India, all over the world, the amount or rate of suicide has increased or increasing tremendously every day. Usually, suicides are being like the most vulnerable age, or the age which is very risky age, we say, that is especially for the adolescents, the teenage, that is very much vulnerable to suicide, as well as for the elderly men, old people. We have seen that the rate of suicide is also very high for the elderly people. Now, because this is a very such an important day, we all were having so many webinars, seminars organized by different organizations, institutions on the 10th, as well as this particular whole month of September is taken as a month of suicide prevention. How can we help each other and talk about it more and make awareness better among us? Now, the first thing which I wanted to share with all of you is that many of us have this notion or idea that talking about suicide will actually increase the amount or rate of suicide in the individuals. But I can tell all of you that it is not at all correct. As a psychologist or into the field of psychology for quite a number of years now, it is not like this that if we talk about suicide and if we talk to the people regarding how to understand what is the cause behind, what are the precautions to be taken, how to understand that the individual is having some suicidal symptoms, all these things, it's not that if we do not talk to them, it is actually we should talk to them. আমাদের কথা বলতে হবে আরো ভালো করে। সো আমি জানি না আস্তে আস্তে ভিউয়ার্সরা সবাই জয়েন করছে নিশ্চয়ই। তো আমরা এটা দিয়েই আজকে স্টার্ট করব যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে যেটা আমি বললাম যে সবচেয়ে বেশি ভালনারেবল বা রিস্কি এজ হচ্ছে টিন এজ বা অ্যাডোলেসেন্স এবং এল্ডারলি পিপল। আর আমাদের কথা বলা দরকার, আমাদের কমিউনিকেশন আরো বাড়ানো উচিত যাতে কিনা আমরা এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি। তো কিছু পয়েন্টস আমার আজকে বলার আছে সবাইকে, যেটা আমি শেয়ার করতে চাই। ফার্স্ট অফ অল যেটা খুব সেটা হচ্ছে যে কিভাবে how understand suicide. Ma'am, There is some sound. excuse me. There is some sound. I can hear my own voice. Yes, I can hear my own voice. I would like to request you to wait for 1-2 minutes for other people to join, Yes. and then you should progress. Yes. And there is a bit of sound problem. মানে আমি আমার আগে শুনতে পাচ্ছিলাম না। Shagnik, if you can just what you were doing before, এটা এখন আবার আমার এই সাউন্ডের প্রবলেমটা হচ্ছে। প্রথমটাই হচ্ছিল না। হ্যাঁ, now it is better.
Now can you hear me properly, Shagnik? Okay. Okay, let the others join, then we discuss more about the signs and symptoms and what we are actually, how are we going to identify such individual, and how to increase the awareness rather. ঠিক আছে, আর একটু একটু 2 মিনিট টাইম নেওয়া যাক, সবাই জয়েন করুক আমাদের সাথে, আরো তাহলে ভালো লাগবে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, নিশ্চয়ই লোকজন জয়েন করছে, মানে নিশ্চয়ই তুই দেখতে, you are being able to see, I am not being able to see. If you have, if they might be asking some questions also later on, so once you get those questions you can ask me, so we keep some time for answering the questions also. I think you should start now. We have 4 people watching us. Okay. So I'm giving the introduction once again. Yeah. Thank you So, everyone for joining. Rotaract Club of Calcutta Metroist RID 3291 presents an interactive live session with Somnatta Banerjee, psychologist and senior psychology teacher, along with Shagnik Banerjee, the vice president of the club, as the host on the Suicide Prevention Day. Yes, ma'am, you can continue. Okay. So what I was saying is, talking about, no, sounded problem hoche. Now it is better. Now people might think that if we are talking about suicide, that might lead, or হয়তো ইন্ডিভিজুয়ালের মনে হবে আমি যত বেশি কথা বলবো তত বেশি আরো সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট, বা যাদের মধ্যে এই জিনিসটা আছে মানে সুইসাইড প্রোননেস, তারা হয়তো বেশি এটা আরো ঝাঁপিয়ে পড়বে বা এরকম অ্যাটেম্প্ট নেবে। বাট অ্যাকচুয়ালি যেটা আমি বলছিলাম প্রথমেই, সেটা হচ্ছে যে ইটস নট লাইক দিস, দ্যাট ইফ উই আর টকিং অ্যাবাউট সুইসাইড, বাট বেটার হয় যত আমাদের কমিউনিকেশনটা বাড়ছে। এবারে আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে স্পেশালি অ্যাডোলেসেন্সদের মধ্যে এবং এল্ডারলি পিপলদের মধ্যে রেট অফ সুইসাইডটা ম্যাক্সিমাম দেখা যায়। বিভিন্ন কারণ আছে এবং কিছু কিছু সাইনস এন্ড সিমটমস আছে যখন আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ হয়তো এই মানুষটা একটা কোনো অ্যাটেম্প নিতে চলেছে। আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমার মনে হয় সেটা শেয়ার করা উচিত উইথ এভরিওয়ান, দ্যাট অনেক সময় দেখা যায় অনেক লোকজনরা মানে সাংঘাতিক ভয় দেখানোর জন্য বা অ্যাটেনশন সিকিং বিহেভিয়ার যেটা আমরা বলি, হয়তো বললো এই আমি এটা করছি না তার মানে আমি কিন্তু হাত কেটে ফেলবো, এই আমাকে এটা করতে অ্যালাউ হচ্ছে না তাহলে আমি কিন্তু সুইসাইড করে নেবো। তো এরকম অনেক সময় অনেকেই দেখা যায় এই ধরনের অ্যাটেনশন সিকিং বিহেভিয়ার আমরা যেটা সাইকোলজিতে বলি অনেক সময় করে থাকি। কিন্তু তার মানেই যে বাড়ির লোকেরা বা আত্মীয় স্বজন ফ্রেন্ডসরা ঘাবড়ে যাবে বা সঙ্গে সঙ্গে তার মানেই এটা নয় যে an individual is going to actually commit suicide. So actually when we are talking about মানে ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে যদি আমরা সুইসাইডের কথা বলি বা কি কি সিমটমস আছে সুইসাইডের, আমরা কিভাবে সেটা বুঝবো, সেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। তো সেখানে কয়েকটা পয়েন্টস আমার মনে হয় আমি শেয়ার করবো সব অডিয়েন্সের সাথে, ভিউয়ার্সদের সাথে। প্রথমেই মনে হয় যেটা সবাই জানা উচিত যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল কখনোই কিন্তু মানে প্রপার স্বাভাবিক মেন্টাল হেলথ কন্ডিশন বা স্টেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে না when the individual is actually showing some different kind of behavior। মানে যেটা আমরা আমাদের ডেইলি লাইফ অ্যাক্টিভিটিস, যেটা আমাদের মানে রুটিন অ্যাক্টিভিটিস, সারাদিনের যা কাজকর্ম, আমাদের পড়াশোনা, আমাদের চাকরি বাকরি, আমাদের কাজ, ডেইলি রুটিন অ্যাক্টিভিটিস, সেইগুলো হয়তো আমি করতে পারছি না, আমার একটা কোথাও গিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাম্পার হচ্ছে। আর কিছু বিহেভিয়ারাল চেঞ্জেস দেখা যাচ্ছে, যেরকম স্লিপিং হ্যাবিটস বলতে পারো, খাওয়া দাওয়া, খাবার, ফুড হ্যাবিটস, অনেক কিছুর মধ্যে চেঞ্জ। আর মূলত মানে পুরো পার্সোনালিটির একটা অন্যরকম চেঞ্জ হচ্ছে। মানে আমি হয়তো মানুষটাকে একরকম চিনতাম, কিন্তু আস্তে আস্তে কয়েকদিন পর পরই দেখছি যে তার মধ্যে একটা পার্সোনালিটির মধ্যে বা নেচারের মধ্যে কিন্তু সে পরিবর্তন আসছে বা চেঞ্জ আসছে। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। মানে এরকম না যে ঝট করেই মানুষটা হঠাৎ একদিন সুইসাইড অ্যাটেম্প নিয়ে মারা গেল। তো এই জিনিসটা যেটা আমরা মানে একটু বলে দিই, আমরা প্রত্যেকেই জানি, এবং এটা সুইসাইডাল যেহেতু ইয়েটা আমাদের বলতেই হয়। কিছুদিন আগেই একজন আমাদের খুবই বিখ্যাত একজন সেলিব্রিটি বা অ্যাক্টর মিস্টার সুশান্ত সিং রাজপুত উনি সুইসাইড করলেন, এবং আমরা অনেক এটা নিয়ে লেখালেখি করলাম, প্রচুর নিউজ পেলাম, ইনফরমেশন পেলাম, অনেক রকমের নিউজ আসছে বিভিন্ন রকম, সেটা নিয়ে এখনো চলছে, নানা রকমের কেস চলছে। এবং এখন মানুষটা কিন্তু এখন আর নেই, মানুষটা চলে গেছে। কাজেই আমরা যতই এখন লেখালেখি করি বা খবর পড়ি বা নিউজ করি বা কেস করি, সেই মানুষটাকে অবশ্যই আমরা ফিরে পাচ্ছি না। তো আমাদের মনে রাখা উচিত মানুষটা মারা যাওয়ার আগে তার নিশ্চয়ই একটা মেন্টাল হেলথ স্টেটাসটা তার কি ছিল। সে কিন্তু ইমোশনালি সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সে ভালো ছিল না। মানে ক্লিনিক্যাল আমরা যেটা যখন ডিপ্রেশন বা সুইসাইডাল অ্যাটেম্পটের কথা বলি, তখন এটা কিন্তু ক্লিনিক্যাল মাত্রা যদি আমরা ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে বলি, তাহলে কিন্তু এটা একটা ডেঞ্জারাস জিনিস। মানে সত্যি সত্যি এটা একটা আমাদের টেক কেয়ার করা উচিত। আর এই সাইনস এন্ড সিমটমস যেগুলো আমি বললাম,
যে এরকম খাওয়া দাওয়া এবং ঘুম এবং ডেইলি রুটিন অ্যাক্টিভিটিস, আস্তে আস্তে পার্সোনালিটি বিহেভিয়ার চেঞ্জ, এইগুলো দেখতে দেখতে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে হয়তো একটা কোথাও গিয়ে কিছু একটা সমস্যা চলছে। তো এটা সাডেন নয়, এটা একটা লং পিরিয়ড অফ টাইম আমাকে অবজার্ভ করতে হবে, এবং অবশ্যই দরকার হচ্ছে কথা বলা। কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ উই অল নো, বিকজ মোস্ট অফ আস, মেজরিটি অফ আস আর অ্যাকচুয়ালি গুড স্পিকার্স। আমরা অনেকেই কথা বলি ভালো, অনেকেই কথা বলি। বিভিন্ন প্রোগ্রাম, এখন তো এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে আমরা সবাই কথা বলছি, সবাই ওয়েবিনার করছি, সেমিনার করছি, লাইভ সেশনস করছি, আমরা সবাই কথা বলি, বাট ভেরি লেস নাম্বার অফ পিপল আর দেয়ার হু আর গুড লিসেনার্স। ভালো শুনতে হবে, ভালো করে তোমাকে বুঝতে হবে, কথাটা শুনতে হবে না আমি শুধু আমার কথাটাই বলে যাচ্ছি আর আরেকজনের মনের মধ্যে কি চলছে বা তার কি সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশন, ইমোশনাল ওয়েলবিং বা কি তার স্টেট এখন, সেটা আমি বুঝতেই পারছি না। তো আমাদের এই কমিউনিকেশনের জায়গাটা পরিষ্কার রাখতে হবে, খুব ভালো একজন মানে ভালো করে কমিউনিকেশন করতে হবে, বুঝতে হবে যে তার মনের মধ্যে কি চলছে। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে কিন্তু আমাদের আর কিছু করার থাকে না। তো এই ক্ষেত্রে সুশান্ত সিং রাজপুতেরটাও তাই, হয়তো দীর্ঘদিন ধরে উনি হি ওয়াজ আন্ডার পার্টিকুলার মানে হি ওয়াজ আন্ডার ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনে ছিলেন, এবং হয়তো অনেক দিন থেকে এই একটা কষ্ট পাচ্ছিলেন, ইমোশনালি উনি স্টেবল ছিলেন না, এবং উনি এই কাজটা করলেন। তো এরকম নানা রকমের প্রচুর ঘটনা আছে। আমরা জানি যে শুধু ইনি একজন সেলিব্রিটি ছিলেন, কিন্তু আমাদের অনেক দৈনন্দিন জীবনে মানে এভরিডে লাইফে আমরা জানি যে প্রচুর এরকম ঘটনা ঘটছে, বিভিন্ন জায়গাতে ঘটছে স্টুডেন্টসদের মধ্যে। আজকাল যেরকম কিছুদিন আগে একটা ঘটনা নিশ্চয়ই ভিউয়ার্সরা শুনেছেন বা সবাই তোমরা জানবে, যে বিকজ অফ দিস অনলাইন ক্লাসেস, আমরা জানি যে সাংঘাতিক ভাবে অনলাইন ক্লাসেস এর প্রেশার বেড়ে গেছে, এবং খুব ভালো স্কুলের, আমি নামটি বলবো না এখানে পাবলিক ফোরামে, একটি খুব ফেমাস স্কুল কলকাতার, সেখানকার একটি ইয়াং মেয়ে, 13 না 14 বছর বয়সের একটি মেয়ে, সবাই ঘটনাটা পড়েছো তোমরা, সুইসাইড করেছে, অনলাইন ক্লাসেস এর প্রেশার নিতে পারছে না। তো এরকম নানা রকমের ঘটনা আমাদের কিন্তু মানে প্রত্যেক দিন ডেইলি লাইফে এরকম আমরা শুনতে পাচ্ছি বা আমরা ফেস করছি। তো আমাদের কি করার, আমাদের যে এই পার্টিকুলার ডেটা, যেটা মানে 10th অফ সেপ্টেম্বর বা এই পুরো মান্থ, মানে সেপ্টেম্বর মান্থটা কি আমরা একটা ওয়ার্ল্ড সুইসাইড প্রিভেনশন মান্থ আমরা বলছি। কেন কি আমরা বিভিন্ন রকম এরকম মানে যেটা আমরা এখন করছি, যে একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন আমাদের কথা বলছি ভিউয়ার্সদের সাথে, এবং ওয়েবিনার এবং সেমিনার বড় বড় ডক্টরসরা করছেন, সাইকিয়াট্রিস্টরা করছেন, সবাই নিজেদের মতামত দিচ্ছেন। কেন? ওয়াই? আরো কিনা আমরা যাতে অ্যাওয়্যার হই, এটা কিন্তু আগে ছিল না, এটা এখন অনেক বেড়ে গেছে। তো আমাদের কথা বলতে হবে, আমাদের মানুষটাকে বুঝতে হবে, তো সেটা মানে যেন খুব লেট না হয়ে যায়। অ্যাডোলেসেন্সদের মধ্যে আমরা জানি যে প্রচুর রকমের সমস্যা আছে, যেগুলো অ্যাডোলেসেন্ট বা টিন এজে আমরা ফেস করি, প্রত্যেকেই ফেস করেছি, আমরা করেছি, তোমরা করছো এখন। তো সেই সব প্রবলেম গুলো যদি কারোর সাথে শেয়ার না করতে পারি, অনেক সময় হয় যে দেয়ার ইজ নোবডি টু শেয়ার, মানে আমাদের এমন একজন কাউকে দরকার, সে হয়তো আমার বাড়ির লোক না, আমার আত্মীয় স্বজন না, কোনো টিচার না, কিন্তু এমন একজনকে দরকার যার সাথে কিনা আমি মন খুলে কথা বলতে পারবো। এবং the most important thing, there are two things I will say, there are two very important things as individuals, not only as psychologists, but as individuals, all of us should remember, all the viewers who are watching us today, they should remember, first point is we have to be empathetic. Empathy, this is the term which we use. Empathy and sympathy, they are very similar, but they are different. What is empathy? Now before that, what is sympathy? Sympathy হচ্ছে ধরো কারুর একটা কষ্ট হলো বা একটা কোনো ঘটনা ঘটলো, তাকে দেখে আমি, হ্যাঁ ওর খুব একটা বাজে ঘটনা ঘটে গেছে, হয়তো বাড়িতে কেউ মারা গেছেন বা কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তা আমি সিম্পাথাইজ করছি দূর থেকে, ফ্রম আ ডিস্টেন্স। বাট হোয়াট ইজ এমপ্যাথি? এমপ্যাথিটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের সকলেরই এই এমপ্যাথিটাকে বাড়াতে হবে। এমপ্যাথি ইজ, ইউ নো, এমপ্যাথি মিনস whenever that particular incident happens with me, আমার সাথে এই ঘটনাটা ঘটছে, মানে আই এম কিপিং মাইসেলফ ইন দি আদার পার্সন শুজ, সেটা হচ্ছে এমপ্যাথেটিক। আমি যদি সেই জায়গায় নিজেকে রেখে বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এই মানুষটা কিন্তু ঠিক এইটাই এক্স্যাক্টলি ফিল করছে, তাহলে আই এম এমপ্যাথিক টু দ্যাট পার্সন। সিম্প্যাথাইজ সবাই করে, সিম্প্যাথি সবাই দেখায়, এমপ্যাথি লোকজন জানে না কি। এটা এক নম্বর, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড থিং which is very important, all of us should acquire these two characteristics, is non judgmental। মানে আমরা জাজ করব না, আমরা এখানে জাজ করতে বসি। কেউ একটা আমার সাথে একটা প্রবলেম শেয়ার করছে, এবং আমি পর মুহূর্তেই তাকে বলছি যে, বা আরেকজনের সাথে গিয়ে ডিসকাস করছি, সেটা তো অবশ্যই করা উচিত না, কনফিডেন্সিয়ালিটি রাখা উচিত, জাজমেন্টাল হওয়া উচিত না। আমি যদি জাজ করি যে হ্যাঁ তুমি এটা কেন করেছিলে, তুমি তো এটা ঠিক করোনি, তুমি এটা ভুল করেছো, অন্যায় করেছো, তো আমি একজন গুড লিসেনার হব, আমি তাকে সময় দেব, তার কথাগুলো আমি শুনবো এবং বুঝবো। আমি কিন্তু জাজ করতে আসিনি, কেউই কাউকে জাজ করতে পারি না, কারণ আমরা তো ভগবান নই, we are not gods, we cannot judge each other.
So some good points I have, some good points he or she has, some negative qualities I also have, the other person also have. So I cannot judge anyone. So these are the two very important characteristics, whether we are a psychologist, a counselor, a teacher, a parent, a normal individual, একজন মানুষ হিসাবে আমাদের এমপ্যাথিক এবং নন জাজমেন্টাল হওয়া উচিত। তো এই দুটো জিনিস যদি থাকে, আমার মনে হয় অনেক সময় যে অনেক ঘটনা এরকম ঘটনা আটকানো যায়, বা এরকম ধরনের তোমার এই যে যত ইনসিডেন্টস হচ্ছে, আমরা আস্তে আস্তে এটাকে মানে কিছুটা হলেও রেটটা আমরা অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে পারবো এবং রেটটা আস্তে আস্তে হয়তো কমবে। আর একটা বলি, টিনেজার্সদের প্রবলেম ছাড়াও আমি দেখেছি সুইসাইডের কথা যখন হচ্ছে আজকে, বিভিন্ন এজেই এটা হতে পারে, কিন্তু যেটা আমি প্রথমেই বললাম যে অ্যাডোলেসেন্সদের মধ্যে এবং বয়স্ক লোকেদের মধ্যে, ওল্ড এজ, আমি জানি না আমাদের ভিউয়ার্সদের মধ্যে এখন হয়তো সবাই ইয়াংরাই শুনছে, বাট পরে যখন বয়স্ক লোকেরা শুনবেন বা বাড়ির লোকজনেরও শোনা দরকার, আমার মনে হয় দিস ইজ সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে আমরা জানি যে বয়স্ক লোকেদের মধ্যে কি হয়, একটা পার্টিকুলার এজ, মানে আমরা যখন এজ 60 ইয়ার্সে আমাদের কিন্তু রিটায়ারমেন্ট, আমরা একটা কাজের থেকে রিটায়ারমেন্ট পাচ্ছি। সেই রিটায়ারমেন্টের পরে কি হচ্ছে, আমাদের যে এতদিনের একটা রোল, আমাদের একটা এতদিনের একটা জায়গা, একটা স্টেটাস, সেটা হয়তো কাজের জন্য আমার কাছে সেই স্টেটাসটা ছিল, সেই রোলটা ছিল, তারপরে আমার বাড়ির ফ্যামিলি মেম্বার্সরাও আমাকে খুব গুরুত্ব দিত, খুব ইম্পর্টেন্স দিত। সেই চাকরিটা চলে যাওয়ার পরে সেই মানুষটার, দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল ইজ অ্যাকচুয়ালি লুজিং দ্যাট ইম্পর্টেন্স, দ্যাট স্টেটাস। হোয়াট এভার আই ইউজ টু ডু, আমার যতটা ক্ষমতা ছিল, হ্যাঁ আমি এটা করবো না, আমি এটা শুনবো না, বিকজ আমার তো একটা ফিনান্সিয়াল মানে নিজের আমার ফিনান্সিয়াল হোল্ড ছিল। হ্যাঁ, আমি রিটায়ারমেন্টের পরে আমি দেখবে অনেক সময় হয় যে বয়স্ক মানুষদের মধ্যে এই জিনিসটা একটা, দে আর ভেরি মাচ আন্ডার স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যাংজাইটি টেনশন, এবং খুব আপসেট হয়ে যায়, ডিপ্রেশনে চলে যান তারা। তো এইখান থেকেও কিন্তু, ডিপ্রেশন থেকেও কিন্তু সুইসাইডাল অ্যাটেম্প নেয়, কারণ তারা দেখছে যে আমাদের বাড়িতে বাড়ির লোকজনরা আমাদের আর সেই পজিশন, সেই অনেকেই আমরা জানি যে আজকাল প্রচুর ওল্ড এজ হোম আছে, যেখানে এখন তো বেশিরভাগই আমরা বলবো দেখবো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিজ, বাট আমরা যখন আমাদের সময় অনেক বেশি জয়েন্ট ফ্যামিলিজ ছিল, সেখানে আমরা দেখতাম, এখনো জয়েন্ট ফ্যামিলিজ আছেন, অবশ্যই আছে, কিন্তু এই মিলেমিশে থাকা এবং সেই বাড়ির যে বয়স জ্যেষ্ঠা, মানে দ্য এল্ডারলি পার্সন, যারা এখন হয়তো আর সারা জীবন তারা হয়তো কাজ করেছেন, সংসারের জন্য অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু এখন হয়তো তাদের আর ক্ষমতা নেই। তো আমাদের এটা বোঝা উচিত যে সামডে অর দি আদার উই আর অলসো গোয়িং টু গেট ওল্ড, আমাদেরও তো 60 আর অ্যাবাভ হবে। সো দ্যাট টাইম হাউ আর দি আদার্স গোয়িং টু ট্রিট মি অর টেক মি অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল? তো সেই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা, এবং আমার মনে হয় ফ্যামিলিতে সেই পজিশনটা দেওয়া উচিত তাদের, বিশেষ করে তাদের সাথে আরো বেশি করে সময় কাটানো উচিত। কেন কি অনেক সময় তারা লো ফিল করেন বয়স্ক লোকেরা, তাদের এই যে বিশেষ করে এই লকডাউনের মধ্যে আমরা অনেকটা টাইম বাড়িতে স্পেন্ড করছি, আমরা জানি যে প্রত্যেকটা মানুষই ভীষণভাবে ফ্রাস্ট্রেটেড, এবং নাম্বার অফ সুইসাইডসও বেড়ে গেছে। আমরা জানি যে ইকোনমিক কন্ডিশন, বা ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন, মানে আমাদের প্রচুর লোকের কাজকর্ম চলে যাচ্ছে, স্যালারি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারণ এরপরে এই যে ঘটনাটা প্যান্ডেমিকটা হলো, এর জন্য নেক্সট 1 or 2 ইয়ার্স কিন্তু আমরা এটার থেকে বেরোতে পারবো না, নেক্সট 2-3 বছর সময় লাগবে এটা থেকে বেরোতে। তো এই সময় আমাদেরকে মেন্টালি, সাইকোলজিক্যালি সুস্থ থাকতে হবে, এবং অন্যদেরকেও হেল্প করতে হবে যে তারাও যেন এইরকম, এটা তো এটাই নিজেদের বোঝাতে হবে বা সবাইকে বোঝাতে হবে, যেটা আমি বা তুমি একা কেউ ফেস করছি না, দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ ফেসিং দ্য প্যান্ডেমিক। সো ওয়াই নট উই এক্সপ্লেন দিস টু আওয়ার সেলফ দ্যাট এটা একটা জিনিস যেটা হয়েছে, প্যান্ডেমিক, কিছু করার নেই, এবং আমাদের সেটার সাথে ইউজ টু, আমরা অ্যাডজাস্ট করেও ফেলেছি নতুন লাইফের সাথে, এবং এটার থেকে বেরোতে হয়তো আমাদের মোর 2 ইয়ার্স বা 3 ইয়ার্স লাগবে। কারণ যা আমাদের ঘটনা পরপর ঘটছে, ফিনান্সিয়াল লসের জন্য প্রচুর লোকজনের বাড়িতে অনেকেই মারা যাচ্ছেন, নিজেরাও সুইসাইড করছেন অনেকে, মানে বিভিন্ন রকমের মানে দুঃখের খবর আমরা এভরিডে নিউজ পেপারে পাচ্ছি। তো এটা আমাদেরকে বোঝাতে হবে যে দিস ইজ আ থিং which the whole world is facing. It's not only that I or you are facing. এটা একটা কথা। আর একটা যেটা আমার খুব মনে হয়, আমি ছোট করে মানে অনেক কিছু পয়েন্টস বলার আছে, কিন্তু আজকে সময়টাও খুব কম, আর আমারও একটা এরপরে আই হ্যাভ অ্যানাদার ওয়েবিনার। সো আমি চটপট করে যেটা আরেকটা জিনিস আমার মনে হয় ভিউয়ার্সদের এটা বলা উচিত, যে অনেক সময় এই যে সুশান্ত সিং রাজপুত বা এরকম কোনো সেলিব্রিটি যখন মারা যান, সুইসাইড করেন, তখন এই ঘটনাগুলো বা এই নিউজগুলো নিউজ পেপার বা সোশ্যাল মিডিয়া সাংঘাতিকভাবে হাইলাইট করে, ফোকাস করে। তো অতিরিক্ত বেশি লাইমলাইটে ব্যাপারটা চলে আসে। আর আমরা কি করি অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল, স্পেশালি এই লকডাউন পিরিয়ডে তো আরো আমরা জানি যে মোস্ট অফ আস আর উই আর ইনসাইড আওয়ার হাউসেস। আমরা বেশিরভাগ টাইমটা নিউজ পেপার পড়ছি, সোশ্যাল মিডিয়া সারাক্ষণ আমরা ফেসবুক পোস্ট, ইনস্টাগ্রাম, বিভিন্ন সোশ্যাল হ্যান্ডেলসে দেখছি। তো এই যে ঘটনাগুলো বারবার করে এতটা মানে ফোকাস এসে, লাইমলাইটে এসে আমাদের চোখের সামনে ভাসছে, বড় বড় করে হেডলাইন্সে
রোজ দিচ্ছি, আমরা রোজ পড়ছি, এইটার একটা কিন্তু সাংঘাতিক ইম্প্যাক্ট আমাদের মাইন্ডের উপরে হচ্ছে। উই শুড নট ডু দ্যাট। মানে এই ধরনের ঘটনা যদি আমরা বারবার পড়তে থাকি বা পোস্ট গুলো বারবার পড়ি, তাহলে কিন্তু আমাদের মন খারাপ হয়ে যাবে, আমরা নিজেরাই আস্তে আস্তে ডিপ্রেসড হয়ে যাবে। সো দ্যাট শুড নট বি ডান, এটা একদমই করা উচিত না। হ্যাঁ, নিউজের সাথে অবশ্যই আমাদের ঘটনাগুলো তো জানা উচিত বা কি কি হচ্ছে না হচ্ছে, বাট এতটাও আমরা ইনভলভ হব না যে এটা একটা সাংঘাতিক ভাবে আমাদের মাইন্ডকে এফেক্ট করবে। এটা আমার মনে হয় খুব একটা ইম্পর্টেন্ট। আর অনেক সময় আমরা জানি যে সোশ্যাল মিডিয়ায় বা নিউজ পেপার এটসেট্রা যা যা দেওয়া হয়, হয়তো অধিকাংশ, হয়তো 50% কারেক্ট, 50% হয়তো রং। তো উই ক্যানট 100% ট্রাস্ট অন দোজ থিংস। আর যত বেশি আমরা এই নিউজ গুলো পড়বো, তত বেশি কিন্তু আমাদের মন খারাপ হবে। কাজেই কথা বলাটা খুব দরকার। একটা হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল বাড়াতে হবে, আমাদের এমপ্যাথেটিক থাকতে হবে, এমপ্যাথিটা বাড়াতে হবে। আর একটা হচ্ছে খুব দরকার, যেটা বললাম, নন জাজমেন্টাল। উই ক্যানট জাজ এনিওয়ান, উই আর নট হিয়ার টু জাজ। আর একটা জিনিস যেটা খুব দরকারি এই ক্ষেত্রে বলা উচিত, what I think is, আমরা we always talk about IQ, আমরা সবাই জানি আইকিউ হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট। তো আইকিউটা খুব দরকারি একটা জিনিস। আইকিউ স্কোর, আমাদের বিভিন্ন রকম টেস্ট আছে, সেগুলো দিয়ে আইকিউ মেজারমেন্ট হয়। বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরির সময় আইকিউ অ্যাপটিটিউড টেস্ট করে তার স্কোর দেখে সেই পার্টিকুলার জবে সিলেকশন হয়। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না আইকিউ এর পাশাপাশি অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ কল্ড ইকিউ। ইকিউ ইজ কল্ড ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। ইকিউ, আজকাল আমাদের কিছু টেস্টও বেরিয়েছে ইকিউ মেজার করা। ইকিউটা কি? ইকিউ ফার্স্ট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি, এটা ডিসকাস করেছিলেন দুজন ফেমাস সাইকোলজিস্ট, স্যালোভি অ্যান্ড মেয়ার বলে। তারা দেখেছিলেন বিভিন্ন স্টাডি করে দ্যাট আমাদের মানুষের মধ্যে অনেকেরই হয়তো আইকিউটা ভালো, অনেক হাই স্কোর, কিন্তু ইকিউটা খুব পুয়ার। ইকিউটা কি? ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইজ হাউ টু, ইট মিনস হাউ আর উই গোয়িং টু হ্যান্ডেল আওয়ার ওন ইমোশনস, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হাউ ক্যান উই হ্যান্ডেল অ্যান্ড হেল্প উইথ আদার্স ইমোশনস। মানে আমরা অনেক সময় আনস্টেবল হয়ে যাই, আমাদের ইমোশনাল স্টেবিলিটিটা থাকে না। এই যে কোনো একটা ঘটনা ঘটলো, আমরা খুব আপসেট হয়ে গেলাম, আমরা দুঃখে মানে 2-3 দিন হয়তো খেতে পারছি না, আমরা কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না। তো এটা থেকে আমরা কিন্তু বেরিয়ে আসি, 2-3 দিন পরে উই কাম আউট, আমরা বেরিয়ে আসি। হ্যাঁ, কিছু লোকজন যারা কিনা এখান থেকে বেরোতে পারছে না, তাদের কিন্তু হেল্প দরকার হয়, দে নিড সাম আদার হেল্প। হয়তো আমরা দেখছি যে 10 দিন হয়ে গেল, 15 দিন হয়ে গেল, মানুষটার মধ্যে অনেক চেঞ্জেস আসছে, যেটা আমি বলছিলাম, মানে বিহেভিয়ারাল চেঞ্জেস, ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর চেঞ্জেস, এরকম অনেক চেঞ্জেস হচ্ছে। তখন কি করা উচিত? তখন তো নিশ্চয়ই একজন প্রফেশনালের কাছে যাওয়া উচিত বা শেয়ার করা উচিত। তো বাড়ির লোকেরাও সেই চেঞ্জেস গুলো দেখছে। তো প্রত্যেকটা বাড়ির লোকেদেরও বলবো যে এই জিনিসটা, মানে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, মানে মানুষটাকে বোঝা, ইমোশনালি কতটা সে হ্যান্ডেল করতে পারছে, মানে কতটা তার স্টেবিলিটি আছে, হোল্ড আছে, তার অনেক সময় আমাদের থাকে না। সো দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। So we have to be empathic, we have to be non-judgmental, we have to be have more of emotional intelligence rather than, like EQ rather than IQ. তো এইগুলো খুব ছোট ছোট জিনিস। আমরা সুইসাইড নিয়ে বলতে গেলে আরো অনেক কিছু আসে, মানে অনেক রকমের ডিসকাশন হয় সুইসাইডে, বিভিন্ন রকম ঘটনা আমরা দেখছি। আমি জানি না যে ভিউয়ার্সরা কে জয়েন করেছে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যদি শাগনিক, ইউ ক্যান টেল মি লাইক ইফ দেয়ার আর এনি সাচ কোয়েশ্চেনস। মানে আমি খুব ছোট করে কয়েকটা পয়েন্টস বললাম, আরো অনেক কিছু আছে বলার, কিন্তু যদি কেউ কিছু কোয়েশ্চেনস কারোর থাকে জিজ্ঞেস করতে পারে। Till now, there are two people watching us, but there are no questions yet. I would like to ask the viewers to ask questions to ma'am if they have any. হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পরে হয়তো দেখবে বা পরে হয়তো দেখবে বা পরে হয়তো প্রশ্ন করবে। বাট ইটস রিয়েলি আ গুড ইনিশিয়েটিভ দ্যাট ইউ অল আর ডুইং। সেটা আমার খুব ভালো লাগছে যে যত সম্ভব আমাদের উচিত এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলা। ইটস নট দ্যাট আমরা চেপে থাকবো বা বলবো না, ভয় পাবো না, আমি যদি লোকটার সাথে কথা বলি সে হয়তো আরো সুইসাইডাল হয়ে যাবে অ্যাটেম্প নেবে, তা নয়। আমাদের কিন্তু কথা বলতে হবে। স্কুলেও আমরা অনেক সময় দেখি, অ্যাজ আ টিচার বলবো যে অনেক সময় সাবজেক্টের বাইরে, মানে হোয়াট উই ডু অ্যাজ টিচার্স, মানে আই অ্যাট লিস্ট ডু 100 টাইমস অলওয়েজ দ্যাট আই কিপ সাম টাইম ফর মাই চিলড্রেন। মানে আমি আমার স্টুডেন্টসদের জন্য একটু সময় রাখি, যে শুধু পড়ানোটাই তো ইম্পর্টেন্ট নয়, মানে জীবনের পুঁথিগত বিদ্যা যেটা আমরা বলি, সেটা তো অবশ্যই, হ্যাঁ, একটা মার্কস, একটা পার্সেন্টেজ দরকার আমাদের আগে, মানে ফিউচারের জন্য, ক্যারিয়ার, ভালো কলেজে অ্যাডমিশন, ভালো স্কুলে অ্যাডমিশন, সেটা নিশ্চয়ই। কিন্তু তাছাড়াও আমাদের আরো দরকার হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে ভ্যালুস। মানে আমরা বাড়ির থেকে, আমরা স্কুল থেকে, টিচার্সদের থেকে অনেক ভ্যালুস শিখি। এবং এই যে জিনিসগুলো আমি বলছি, এমপ্যাথি,
বা ধরো নন জাজমেন্টাল, এই জিনিসগুলোও কিন্তু আমরা অনেক সময় আমাদের টিচার্সদের থেকেও শিখি, মানে আমাদের টিচার্সদেরকে আমরা রোল মডেল হিসেবে নিই। So what I do when I'm saying like my experience, I always keep some time for my children to talk to them, maybe outside the classroom also. 5 minutes, maybe a 40 minutes class. In that 10 minutes we do the subject teaching. আমি করি অন্তত সেরকমই। হয়তো 5-7 মিনিট রাখলাম যেখানে হয়তো ওরা সাবজেক্ট রিলেটেড কিছুই জিজ্ঞেস করলো না, কিন্তু ওদের একটা কোনো সমস্যা, ওদের একটা কোনো প্রবলেম যেটা হয়তো কারোর সাথে শেয়ার করতে পারছে না, সেটা নিয়ে হয়তো ডিসকাস করলো। আবার এরকমও অনেক সময় হয়েছে যে আমার কাছে হয়তো সেই বাচ্চাটা পড়েনি, দ্য স্টুডেন্ট মানে আমার স্কুলে আছে কিন্তু আমার কাছে হয়তো পড়েনি কোনোদিনও, কিন্তু আমায় চেনে, পছন্দ করে, ভালোবাসে। সে হয়তো আমার কাছে এসেছে ক্লাসের পরে যে ম্যাম আমার কিন্তু একটা এরকম সমস্যা চলছে বা প্রবলেম চলছে, হাউ আই এম গোয়িং টু ডিল উইথ দ্যাট। সো ওই জন্য বললাম যে হিউম্যান বিংস হিসেবে, মানুষ হিসেবে আমাদের এই 3-4টে পয়েন্ট কিন্তু নন জাজমেন্টাল থাকা দরকার, এমপ্যাথিটাকে বাড়ানো উচিত, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা দেখা উচিত যে কতটা আমরা ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট, সেইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা। আচ্ছা, আর 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 কি কিছু, আর কেউ কি জয়েন করেছে বা কারোর কিছু কোনো কোয়েশ্চেন্স কিছু আছে? আচ্ছা, I can see one question. Hello ma'am and Shagnik. Yes, hello. Shouti Bala. Yes, good evening Shouti, how are you? Till now, we have two comments. I would like you to ask that, please tell us about yourself. About myself, I am into the field of psychology for a long time now. This is my subject which I had taken in the when I was in school, when in class 11, 12. I decided to take up this subject. সেটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা। Yeah, Shojanna, I can see. Hi, hello. Actually, psychology টা নেব because I took psychology because of this reason actually. যে uh, it's the subject psychology is always understanding others, reading, not reading minds I'll say, but understanding and talking, like discussing the problems and understanding human mind, সেটাই হচ্ছে psychology. So I am into the field of psychology for a long period of time. Teaching profession, I am almost 15 years in the same school of Kolkata, CBSE school, as well as I am into counseling. My specialization was in clinical field. সো এই যে সুইসাইড নিয়ে আমরা যেটা আজকে টপিক আমাদের, এরকম ইনসিডেন্ট শেয়ার করতে পারি একটা দুটো। এরকম বেশ কয়েকটা অর্গানাইজেশন বা কয়েকটা জায়গাতে আমি রিহ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন, রিহ্যাব সেন্টারে আমি ইন্টার্নশিপ করেছিলাম, যেগুলোর সাথে আমি এখনো যুক্ত আছি। আই এম স্টিল দেয়ার উইথ অ্যাজ দেয়ার মেম্বার্স। তো এরকম আমরা বিভিন্ন কলকাতায় আছে যেরকম দুটো তিনটে বড় বড় নাম করা মেন্টাল লাইক তোমার এরকম রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার আছে, অকুপেশনাল থেরাপি সেন্টার আছে। তো সেইগুলোতে এরকম ধরনের ক্লায়েন্টস, পেশেন্টস অনেক আসে, মানে আমরা দেখেছি এরকম যারা সাংঘাতিক সুইসাইডাল হয়ে যায়, মানে বাড়ির লোকেরা এরকম তাদেরকে বলছে যে আমরা তাদেরকে বাড়িতে রাখতে পারছি না, মানে বাড়িতে রাখলেই হয়তো অনেক সময় হয় যে এই হাতটা কেটে ফেললো বা এই একটা সুইসাইডাল অ্যাটেম্প নিলো, এই বলছে আমি ঝাঁপ দেবো। তো আমি যেটা প্রথমেই বললাম, এটা মনে রাখতে হবে যে সবসময় ঘাবড়ে গেলে হবে না, মানে বাড়ির লোকেদের কিন্তু ভয় পেয়ে গেলে হবে না, মানে সে বলছে আমি এটা করে ফেললাম, হাত কেটে ফেললাম বা আমি ঝাঁপ দিলাম, সবসময় ভয় পেলে হবে না। এটাকে নিয়ে কিন্তু ফেস করতে হবে, কথা বলতে হবে তাদের সাথে। অনেক সময় দেখা যায় এটা ইজ অ্যান অ্যাটেনশন সিকিং বিহেভিয়ার। সো এটাও মনে রাখতে হবে যে সবসময় সেটা যারা বলছে, তা যা বলছে সেটা কিন্তু তারা হয়তো সেটা করবে না। হ্যাঁ, কিন্তু এটাও ঠিক যে হ্যাঁ অবশ্যই দীর্ঘদিন, আমি যেটা বলছিলাম যে সুশান্ত সিং বা এরকম অনেক ঘটনাই আমরা দেখেছি যে দীর্ঘদিন একটা টাইম পিরিয়ড ধরে হয়তো মানুষটা ডিপ্রেশনে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে, যেটাকে আমরা ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন বলি। ডিপ্রেশন আমাদের সকলেরই হয়। এখন তো প্যান্ডেমিকের মধ্যে আমাদের অনেকেরই ডিপ্রেশন, ভালো লাগছে না, বেরোতে পারছি না, কোথাও যেতে পারছি না, বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা করতে পারছি না, আমাদের পুরো লাইফ স্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমরা নিজেদের বোঝাচ্ছি, ওই যেটা বললাম যে সবাই এটা ফেস করছে, আমাদের অ্যাডজাস্ট করতেই হবে, আমরা সবকিছুতেই অ্যাডজাস্ট করে নিই, বিকজ আমরা হিউম্যান বিংস, আমরা আগেও এরকম প্যান্ডেমিক হয়েছে। কিন্তু হ্যাঁ এটা ঠিক যে দীর্ঘদিন, অনেকদিন, 10-12 দিন, 15 দিন হয়ে গেছে, মানুষটা কিছুতেই এই ফেজ থেকে বেরোতে পারছে না, তাহলে কিন্তু মুশকিল। তখন উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল উইল বি রিকোয়ারিং সাম প্রফেশনাল হেল্প। তখন কিন্তু সাইকোলজিস্টদের কাজ, খুব সুইসাইডাল হয়ে গেলে তো অবশ্যই তখন আমরা ডক্টরের কাছে সবার প্রথমেই, হয়তো বাড়িতে এরকম দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে সুইসাইড অ্যাটেম্প নিচ্ছে, তখন সাইকিয়াট্রিস্ট আর দেয়ার টু হেল্প। তার সাথে কাউন্সেলিং, সাইকোলজিস্টের রোল, অ্যান্ড থেরাপিটা দেওয়া হয়, কারণ অনেক সময় মেডিসিন
লং টার্ম মেডিসিন দিলে কি হয়, আস্তে আস্তে মেডিসিনের একটা সাইড এফেক্ট হয়, মানে সাইকিয়াট্রিক মানে যেগুলো ড্রাগস আমরা ওষুধ দেওয়া হয়, একটা লং টার্ম এফেক্ট থাকে বডির ওপর। তো যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয় যে আস্তে আস্তে যাতে কিনা মানুষটার ওষুধের মাত্রা মানে কোয়ান্টিটি অফ মেডিসিনসটা কমে যায় এবং থেরাপি কাউন্সিলিং এগুলোর থেকে উপকার পায়। তো এরকম অনেক ঘটনাই আমি দেখেছি চোখের সামনে যে ভীষণ সুইসাইডাল ছিল। আচ্ছা, আর একটা জিনিস যেটা আমার খুব মনে হয়েছিল বলবো, সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ধরনের ডিপ্রেশন তো বলছিলামই, মানে ডিপ্রেশন কামস আন্ডার দি ক্যাটাগরি অফ মুড ডিসঅর্ডার্স, ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার্স, যেটা আমরা আমাদের একটা বই আছে সাইকোলজিতে ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে, ইট ইজ কল্ড ডায়াগনস্টিক এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার্স। এটা একটা বই, এখন একটা লেটেস্ট এডিশন বেরিয়েছে, এডিশন 5। তো সেই এডিশনটার মধ্যে আমরা এটাকে ক্যাটেগরাইজ করেছি আন্ডার ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার্স। তো এর মধ্যে অনেকগুলো জিনিস আছে ডিপ্রেসিভ বা মুড ডিসঅর্ডার্স। একটা হচ্ছে ওয়ান অফ দেম ইজ লাইক ডিপ্রেশন, একটা আছে ম্যানিয়া, আর একটা হচ্ছে বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার। এই বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডারটা নিয়ে আমি ভাবছিলাম একটু বলবো, যে বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড সাংঘাতিক একটা ডিফিকাল্ট ডিসঅর্ডার। বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডারে কি হয়, ম্যাক্সিমাম লোকজন যারা এই বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডারে সাফার করে, দে আর সুইসাইডাল, তারা কিন্তু সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট নেয়। তাদেরকে হয়তো বাড়িতে রাখাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, বিভিন্ন জায়গা আছে যেখানে হয়তো তাদেরকে ভর্তি করতে হবে, যেরকম আমি বললাম রিহ্যাব সেন্টার্স, বিভিন্ন সাইকিয়াট্রিক হসপিটালস, রেসিডেন্সিয়াল থাকার জায়গা আছে, অনেক আছে এরকম, সেখানে তাদেরকে কিছুদিন রাখতে হবে, বিভিন্ন ওষুধ চলবে, কাউন্সেলিং থেরাপি চলবে, এবং হয়তো 1 মাস 1.5 মাস 2 মাস পরে মানুষটা বেটার হয়ে গেলে সে আবার বাড়ি ফিরে আসবে। তো এই ধরনের বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার যারা সাফার করে বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার থেকে, তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের জিনিস দেখা যায়, সেটা হচ্ছে ওদের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কিরকম ভাবে চিনবো আমরা সাধারণ মানুষ যারা সাইকোলজি পড়েনি তাদের জন্য বলছি। হাউ আর উই গোয়িং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ইজ শোয়িং সিমটমস অফ বিপিডি, বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার? ওদের মধ্যে না মানে দুরকম জিনিস হয়। একটা হচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ করে মানুষটা খুব এনথুসিয়াস্টিক হয়ে যায়, খুব ইউফোরিক হয়ে যায়, আবার 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পরে সে আবার খুব ডিপ্রেসড হয়ে যায়, খুব একদম চুপচাপ একা থাকবে, কারোর সাথে কথা বলবে না, এরকম। তো এই জিনিসটাই মনে রাখতে হবে আমাদের, যে এই ধরনের বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডারের পেশেন্টদের কিন্তু অবশ্যই তাদের ক্লিনিক্যাল মানে তাদের সাইকিয়াট্রিক হেল্প দরকার হয়। এটা বাড়িতে বসে শুধু কথা বলে থেরাপি করে হয় না, কারণ এটা একটা ডিফিকাল্ট জিনিস টু হ্যান্ডেল। তো এটার জন্য প্রথমে সাইকিয়াট্রিক ড্রাগস মেডিসিনস দরকার হয়, সাইকিয়াট্রিস্টরা হেল্প করেন, তার সাথে সাথে চলবে থেরাপি অ্যান্ড কাউন্সিলিং। এবং বাইপোলারদের মধ্যেই কিন্তু সুইসাইডাল অ্যাটেম্পটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাক্সিমাম, মেজরিটি। তো এইরকম বলতে গেলে আরো অনেক কিছু আসে সুইসাইডের সাথে। তো নানা রকমের এরকম ঘটনা আমরা ডে টু ডে লাইফে দেখলাম, যেটা বলছিলাম যে টিন এজেদের মধ্যেও প্রচুর হচ্ছে, ওল্ড এজের মধ্যে বেশি হয়, বিভিন্ন এজেই হতে পারে। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে দরকারি যেটা, সেটা হচ্ছে কথা বলা, কমিউনিকেশন বাড়ানো, ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন, নিজেদের সাথে একজন আর অপরকে বোঝা, কথা বলা, টাইম দেওয়া, যেটা আমরা একদমই দিই না। সো এইভাবেই কিন্তু আমরা আর বিভিন্ন এরকম ধরনের প্রোগ্রাম, যেখানে আমি জানি না সব ভিউয়ার্স পরে যারা জয়েন করেনি হয়তো পরে শুনবে, এই ধরনের আরো প্রোগ্রাম আমাদের করা উচিত। মানে এরকম ওয়েবিনার, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, এগুলো করলে কি, আমরা যেটা আগে যেটা বললাম যে কেন কথা বলবো না, আমরা চুপচাপ থাকবো, মানে লোকে ভাবতো যে কথা বললেই হয়তো বেশি হবে, জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তা না, কথা বলাটাই উচিত, এবং সেখান থেকেই আমার মনে হয় হেল্পটা বা অ্যাওয়ারনেসটা মানুষের মধ্যে বাড়বে। আই থিঙ্ক সো। ওকে, আর কি কেউ আর কোনো কিছু আছে কোয়েশ্চেন্স, বা কেউ কিছু কারোর কোনো বক্তব্য? আমি কয়েকজনকে দেখতে পাচ্ছিলাম তারা জয়েন করে। We have 9 people watching us now, Okay. and we are grateful to you that you came to our page, to our club on this Suicide Prevention Day. This have different seminar and webinar, like different hospitals, different organizations are doing, because now it's like a different kind of a time, and we are all into the digital world. Sabkichu online, it's online thing. So I have a webinar of mine after this. This is the same topic we are discussing with another group of children. That is how to prevent and talk more about suicide prevention, how to increase the awareness. আমার আরেকটা জিনিসও খুব মনে হয় যে এই ধরনের সেন্সিটিভ টপিক, মানে আমরা শুধু ওয়েবিনার, এখন তো প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন বা আমরা বাড়িতে রয়েছি, বাট এর পরে আমরা যদি কিছু ফিল্ডে কাজ করতে পারি, মানে আমরা যেরকম রাস্তায় নেমে আমরা যদি কিছু অ্যাওয়ারনেস, যেরকম আমরা জানি মাঝে মাঝেই আমাদের বিভিন্ন ক্লাবস থেকে বিভিন্ন পাড়ায় আমরা রক্তদান শিবির, ব্লাড ডোনেশন হয়, আই ক্যাম্পস হয়, হেলথ চেক আপ ক্যাম্পস হয়, বিভিন্ন জিনিস হয়, কিন্তু এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প মানে হয় না, খুব একটা বেশি কিন্তু হয় না।
এইগুলো হওয়া উচিত, মানে নট অনলি থ্রু এরকম মানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা ডিজিটাল ইয়েতে, বাট আমার মনে হয় প্যান্ডেমিক ওভার হলে আমাদের নিজেদের মানে রাস্তায় নেমে ফিল্ডে নেমে এরকম ক্যাম্প করা উচিত লোকজনদের নিয়ে, যাতে কিনা সাধারণ মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেসটা, মানে হয়তো বাড়ির লোকেরা বুঝতেই পারলো না কখন ঘটনাটা ঘটে গেল, এতদিন থেকে সে ডিপ্রেসড, সে হয়তো সুইসাইড করলো, সে বুঝতেই পারলো না। তো আমাদের আগেই এটার একটা মানে ইয়ে করতে হবে যে ব্যাপারটা হয়ে যাওয়ার পরে আর কিছু করা যায় না, এভরিথিং ফর এভরিথিং ইট ইজ দ্যাট once the thing is over, it's over, we cannot do anything with that. So before it happens we should be taking precautions. কিছু ওয়ার্নিং সাইন্স আমি যেগুলো বললাম এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, সাইন্স এন্ড সিমটমস, তাহলে কিন্তু আমরা হয়তো কিছু লাইফ বাঁচাতে পারবো নিশ্চয়ই। Thank you for all the advices and thank you for joining us today. We hope to have a great relationship in future. And I would like to end the live now. So yeah, thank you. Thank you all of you, thanks Thank to you, all Rotaract of Club you. once Thanks to again. Rotaract Club once again. Initiative is really praiseworthy, I Initiative is will be there. So maybe some other day we can have some other discussion about some other important topic. Okay, thank you so much for having me on board. Thank you. Thank you.